Sir, Honorable Professor Dr. Kaberi Saha, Head Department of Disabilities Department, Guwahati University, professors from different departments and different institutions, and my dear students, friends. First, few clarifications. Neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. Lecturing, once it was a tendency in my nature, but now it has become almost an inseparable part of my life, has become almost an inseparable part of my sadhana. First, let me express my heartfelt greetings to all of you on this auspicious moment of your Foundation Day. And now let me move on to the today's topic. The topic is knowledge in the profounder Indian sense of the word Jnana. We will be using both the language, Assamese as well as English. অলপ সময় আগতে আপোনালোকক ইয়াতে উপাচাৰ্য মহোদয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ জিলিকা বলুইতৰে পাৰ এই গানটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। যাজ্ঞবল্ক আৰু ৰাজৰ্ষি জনকৰ কথাবাৰ্তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মই তাৰ সৈতে আৰু বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ এটা মন্ত্ৰও উচ্চাৰণ কৰিছে তেখেতে। মই তাৰ সৈতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এষাৰি বাক্য আৰু সেই এষাৰি বাক্য যদি আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ we will be able to get into the hearts of profounder Indian sense of the word Jnana. ৰূপকোঁৱৰে গাইছিল, ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে। হে আৰু মাথো এটা বাক্যতেই দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। হে আৰু মাথো, ৰূপান্তৰেহে মাথো জগত ধুনীয়া কৰে। Only transformation can make world beautiful, not by chemistry, not by physics, not by mathematics, not by technology, not by science. It is only transformation that can transform the world, that can make our world beautiful. Rupantorehe matu jagat dhuniya kore. Darasolate জ্যোতিপ্ৰসাদৰ এই বাক্যশাৰী ইয়াত আপোনালোকৰ উপাচাৰ্য মহোদয়ে যিটো বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ মন্ত্ৰ ইয়াত পাঠ কৰিছিল, অসতৌ মা সদ্গময় তমসৌ মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়, এই মন্ত্ৰৰ সাৰ্থক ভাষান্তৰ। আৰু এই কথাখিনি মই এইভাবে কৈছোঁ, আমি যেতিয়া জ্ঞান শব্দৰ গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থ, knowledge in the profounder Indian sense of the word জ্ঞান, আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম, এই গোটেইখিনি কথা আৰু তাৰ সৈতে ইয়াত আপোনালোকক উপাচাৰ্য মহোদয়ে যিটো ৰাজৰ্ষি জনক আৰু যিটো যাজ্ঞবল্কৰ কথোপকথন ইয়াত আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিল, মই এইখিনি কথাৰ মাজতেই মোৰ আজি বক্তব্যৰ যিটো মূল মৰ্ম কথা, এইখিনি কথাৰ মাজতেই সমাবিষ্ট হৈ আছে। মই কেৱল অলপ পদ্ধতিগতভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত ব্যাখ্যা কৰিম। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট, let me antagonize all of you. Sri Aurobindo says, the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man. This is the first defect of universal university level pedagogy. This pedagogy
ignores the psychology of man and yet dares to educate human being. But they deliberately, willfully ignores the psychology of man. This is the first defect of modern scientific universal education. Sri Aurobindo says, the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man. Which ignores the psychology of man. Yet we dare to educate human being. And instead, what our universities do, loads the mind laboriously. Loads the mind laboriously with numerous little packets. Packets of what? Packets of information. Packets of information. Loads the mind laboriously with numerous little packets of information. And by the methods used in this loading process. Loading process of what? Loading process of information. Not the imparting of knowledge, loading process of information. যেনেকে আমি ট্রাকত যেনেকে আমি মাল আমি বস্তু লোড কৰোঁ, loading process of information. সেইটোৰ জৰিয়তে what university is doing? By the methods used in this loading process, damages or atrophies. Atrophy শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ যিবোৰ শৰীৰৰ ফেকাল্টি আছে বিৱৰ্তনৰ বাবে অনুপযুক্ত কৰি তোলে, ঊৰ্ধ্বমুখী বিৱৰ্তনৰ বাবে। কৈছে damages or atrophies the faculties and instrument by which man assimilates, creates and grows in intellect, manhood and energy. So information is not knowledge, information is not education. First, my statement. Then again, he says, acquiring of information. He says, but the acquiring of various kinds of information is only one and not the chief of the means and necessities of education. Tenhole শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য কি? Because its central aim is the building of the powers of the human mind and spirit. Human mind and spirit. Building of the powers of human mind and spirit. It would do number onslaught against information. Tarpisot. Next. ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত এটা কথা খুব সজোৰে সদায় কোৱা হয়। এটা কথা খুব সজোৰে কোৱা হয়। কি কথা কোৱা হয় সেইটো? যে knowledge is within. Knowledge is within. Knowledge is within বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আমিতো বাহিৰৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন উই আৰ ছাপ্লাইং। তেনেহ'লে ইয়াৰ মাজৰ ঘটনাটো কি? আমি যে knowledge is within বুলি কোৱা হয়। Knowledge is within বুলি কোৱা হয়। ইয়াত শ্ৰী অৰবিন্দৰ এজন শিষ্য নলিনীকান্ত গুপ্ত তেওঁ কৈছে all knowledge is within you. It's not only নলিনীদা, বিবেকানন্দ, শ্ৰী অৰবিন্দ, ভাৰতৰ যিমান শিক্ষাবিদ আছে প্ৰত্যেকে একেবাৰে সৰ্বসন্মত, একেবাৰে বেদান্তৰ পৰা উপনিষদৰ পৰা গীতাৰ পৰা সকলো একেবাৰে ইউনানিমাছ that knowledge is not in the encyclopedia. Knowledge is within. Knowledge is not to be acquired. Knowledge is to be evoked from within. Knowledge is not something to be acquired from library, from the textbook, from the classroom. Knowledge is to be evoked from within. So knowledge is within. Information you get from outside. Information you get from outside. But the understanding of it, it is from within. So always understanding is from within, though the information is being supplied from outside. The information from outside give you dead matter. Information from outside gives you dead matter. What puts light into it is your own inner light. যিটো অলপ দেৰি আগতে ইয়াত আপোনালোকক উপাচাৰ্য মহোদয়ে কৈ গৈছিল যে আত্মজ্যোতি কি বুলি কৈছে? What puts life into it
এই যে ইনফৰমেশ্যন যিবোৰ আমি বাহিৰৰ পৰা আমি যোগান ধৰোঁ, the information from outside gives you dead matter. What puts life into it, lights into it, is your own inner light, Atmajyoti. মই প্ৰথমতে আমি যেতিয়া জ্ঞানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগত প্ৰথমতে ইনফৰমেশ্যন, নলেজ, উইজডম, ইণ্টেলেক্ট কেইবাটাও শব্দ আছে, আমি সেইবিলাকৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে আমাৰ এটা ধাৰণা থাকিব লাগিব। কাৰণ ইনফৰমেশ্যন ইজ নট নলেজ, নলেজ ইজ নট উইজডম, ইণ্টেলেক্ট ইজ নট, ইণ্টেলেক্ট মানেই বা ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট মানেই নলেজ হয়নে নহয়, আমি আগতে সৰু সৰু কৰি এই কথাখিনি আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত বিবেকানন্দই তো ইনফৰমেশ্যনক কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই, একেবাৰেই গুৰুত্ব দিয়া নাই। বিবেকানন্দই কৈছে এডুকেশ্যন ইজ নট দি এমাউণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন, education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested all your life. আৰু তেওঁ ইনফৰমেশ্যনক কি বুলি কৈছে, এই যে গাধৰ পিঠিত যিটো আমি চন্দন কাঠৰ যদি এটা বোজা দি পঠিয়াওঁ, সেই গাধটোৰ বাবে চন্দন কাঠ যি ধৰণৰ বস্তু, আমাৰ বাবেও ইনফৰমেশ্যন একে বুলি কৈছে। কৈছে দি এছ কেৰিং ইটছ লোড অফ চন্দালুড নোজ অনলি দি ৱেট এণ্ড নট দি ভেলু অফ চন্দালুড। কৈছে ইফ এডুকেশ্যন ইজ আইডেণ্টিফাইড উইথ ইনফৰমেশ্যন, দি লাইব্ৰেৰীজ আৰ দি গ্ৰেটেষ্ট চেজেছ in the world and encyclopedias are the riches. যদি আমি তথ্য ইনফৰমেশ্যনকে আমি যদি জ্ঞান বুলি যদি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে প্ৰশ্ন হৈছে তেতিয়াহ'লে এই যে ইনফৰমেশ্যন মানে কি? ইনফৰমেশ্যন, নলেজ, মই এইখিনি প্ৰাৰম্ভিক কথা কৈ লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অলপ পদ্ধতিগতভাৱে ইনফৰমেশ্যন মানেনো কি, নলেজ মানেনো কি, আৰু প্ৰজ্ঞা বা উইজডম মানে কি, আমি পদ্ধতিগতভাৱে অলপ আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰ পিছতহে মই নলেজ ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান চেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান সেই বিষয়ে ক'ব পাৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে অলপমান ইণ্টেলেক্টৰ বিষয়ে কৈ লোৱাটো জৰুৰী। শ্ৰী অৰবিন্দই ইণ্টেলেক্টৰ বিষয়ে কি বুলি কৈছিল শুনক, যে তেওঁৰ সাধনাৰ জীৱনত ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কৈছে দি কেপিটেল পিৰিয়ড অফ মাই ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট, তেওঁৰ যিটো মূল কেপিটেল পিৰিয়ড অফ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট কৈছে ৱাজ when I could see clearly that what the intellect says may be correct or not correct. অৰ্থাৎ বুদ্ধিয়ে আমাক যি কয় সেয়া সঁচা হ'বও পাৰে, সঁচা নহ'বও পাৰে। কৈছে যে দি কেপিটেল পিৰিয়ড অফ মাই ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট ৱাজ when I could see clearly what the intellect says may be correct or not correct. That what the intellect justifies is true and its opposite also is true. I never admitted a truth in the mind without simultaneously keeping it open to the contrary of it. And the first result was that the prestige of the intellect was gone. গতিকে আমি যিটো এই যে বুদ্ধিৰে যিবোৰ আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰা বুলি দাবী কৰোঁ, এইবোৰ সঁচা হ'বও পাৰে আৰু ইকুৱেলি মিছা হ'বও পাৰে। বুদ্ধিয়ে যিবোৰ কথা সত্য বুলি ভাবে সেয়া সত্যও পাৰে হ'ব আৰু অসত্যও পাৰে হ'ব। গতিকে বুদ্ধিৰ মাজত জ্ঞান নাই। মই এজন ঋষিৰ তেওঁৰ নিজৰ যিটো সাধনাৰ তেখেতৰ নিজৰ স্বীকাৰোক্তি এয়া। এতিয়া আমি আহিছোঁ তেনেহ'লে ইনফৰমেশ্যন কাক কোৱা হয়, নলেজ কাক কোৱা হয়, আৰু উইজডম মানে বা কি? মই এইখিনি কথা কিৰিট যোশী নামৰ এজন ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ শিক্ষাবিদ আছিল। আপোনালোকে কোনোবাই নাম শুনিব পাৰে, কোনোবাই নুশুনিব পাৰে, কিন্তু গুগলত তেওঁৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰে জানিব পাৰিব। কিৰিট যোশী
মই তেওঁৰ লেখাৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ কৈছে it is widely acknowledged that there is distinction between information and knowledge আপোনালোকেও কয় আমিও কওঁ but what is that difference between information and knowledge কিন্তু আমি frequently আমি এই কথাটো কৈ থাকো that information is not knowledge is not information but then what is information but then what is knowledge and what is the basic or intrinsic difference between information and the knowledge Kirit Joshi says for information consists of any article that is presented to our awareness and which is grasped as such কি বুলি ক'লে দুটা কথা ক'লে presented to our awareness and grasped as such কোনোবাই মোক ক'লে এইখন পাহাৰ মোক পাহাৰ বুলি কৈছে এইখন আৰ্টিকল that pahar is being presented to my awareness and I have grasped at such pahar ekhon pahar this is mere dead information tothyo eta kebol matro it can't be knowledge why it can't be knowledge tenhole knowledge ketia hobo information can be made knowledge ami information ok knowledge loi rupantorito koribo paru kintu knowledge hobor lagile a condition has to be fulfilled and what is that condition while knowledge implies awareness of facts in their relationship in their context in their significance and in their meaning অর্থাৎ মুখ যেটা কব এইখন পাহাড় এইখন নদী নহয় এইখন পাহাড় এই পাহাড়খন ওখ পাহাড়খনত অমুক পোৱা যায় তমুক পোৱা যায় অৰ্থাৎ এখন নদীৰ লগত যেতিয়া তুলনা কৰি কব যে এইখন নদী নহয় এইখন পাহাড় এইখনক নদী বুলি কোৱা হয় সেইখনক পাহাড় বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ when something is presented to my awareness in its context, in its interrelationship, in its significance, then only it will be called knowledge. Otherwise, it is a dead material, it is only an information. When an article is presented to my awareness and grasped as such. So, when something is presented to my awareness in its interrelationship, in its context, in its significances, then only it will be knowledge. সাধাৰণ ভাবে ইনফৰমেশন আৰু জ্ঞানৰ মাজত হল এইটো পাৰ্থক্য গতিকে সাধাৰণ এটা ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশনক আমি নলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰো if it is presented in its interrelationship in its context in its significances but if it is presented to my awareness and grasped at such then it will be only information এইটো হল প্ৰথম ধাৰণা দ্বিতীয় ধাৰণা মই যেটো প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান তালৈকে আহিবৰ বাবে আমি অলপ স্টেপ বাই স্টেপ যাব লাগিব মই ইয়াৰ আগত জিগিতা এক্সাৰ্পছ মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই পঢ়ি দিছিলো প্ৰত্যেকটাৰে নিৰ্দিষ্ট এটা কাৰণ আছে এই যে শ্ৰী অৰবিন্দৰ যেটো মই কলো যে তেওঁৰ যেটো তেওঁৰ ইন্টেলেক্টৰ বিষয়ে তেওঁৰ যিখিনি উপলব্ধিৰ বিষয়ে যে মই কৈছিলো কিয় তেনেহলে আমি প্ৰথমটো নলেজ ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীত জ্ঞানৰ প্ৰথমটো ধাৰণা একেবাৰে প্ৰিলিমিনাৰী এটা আইডিয়া you may accept it you may throw it away it's up to you but this is a fact যেটো কথা মই এতিয়া কবলৈ গৈ আছো কি কৈছে প্ৰথম যেটো কথা নলেজ সাধাৰণ ভাবে তো আমি নলেজ কি বস্তু আমি কলো আৰু
এজ এ ইনফৰমেশ্যন কি আমি বস্তুটো ক'লোঁ যে ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য আমি ক'লোঁ যে ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কনটেক্সট ছিগনিফিকেঞ্চ এই তিনিটা বস্তু যদি ইনফৰমেশ্যনৰ লগত বিজড়িত হৈ থাকে দেন ইট উইল বি নলেজ আদাৰৱাইজ ইট উইল বি ডেড ইনফৰমেশ্যন প্ৰথম কথা নলেজ এ ষ্টেট বিয়ণ্ড দি ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি ইন ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন beyond the intellectual activity. Beyond intellectual activity বুলি যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম তেতিয়া লগে লগে আমাৰ প্ৰশ্ন উঠিব is something beyond intellectuality? Yes. There are hierarchies of mind. আমি যিটো মনৰ মাজত আছো this is ordinary mind. Above mind there is higher mind. Higher mindৰ ওপৰত আছে illumined mind. Illumined mindৰ ওপৰত আছে intuitive mind. Intuitive mindৰ ওপৰত আছে over mind. তেনেকে মনৰ এটা ক্ৰমোদ্ধ পৰম্পৰা আছে যিটো আমি একেবাৰে লোৱেষ্ট লেভেল যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেল জ্ঞান শব্দটোৰে সেই লেভেলৰ কথাটোক নুবুজায় কৈছে যে এ ষ্টেট beyond the intellectual activity in Indian tradition. Because in our tradition, the word knowledge applied to a state that lies beyond the intellectual activity of the mind. Tenahole, you have to become a new person. Knowledge is something related to your transformation. এইভাবে যে আমি ৰূপকৰ জ্যোতি প্ৰসাদৰ কথাটো কৈছো unless that transformation takes place you will not be called knowledgeable জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ অৰ্থ হ'ল that জ্ঞান has to be an inseparable part of your consciousness you have to be a new person সেইভাবে মই বাৰে বাৰে কৈছো যে অসতু মা সৎ গময় from something to something আপুনি এটা অভিযাত্ৰা কৰিব লাগিব অসতু মা সদ্গময় তমসু মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময় আৰু সেইভাবে ভূপেন হাজৰিকাই গাইছিল কি এন্ধাৰৰ ভেটা ভাঙি প্ৰাগজ্যোতিষত বয় জেউতি নিজৰাৰে ধাৰ এন্ধাৰৰ ভেটা ভাঙিব লাগিব এন্ধাৰৰ ভেটা নাভাঙালৈকে So, knowledge is not information. Knowledge cannot be acquired from market. Tenahole, prothom jitu knowledge buli koboloi jao, tenahole, is knowledge then not a luminous growth? Ami prothom jitu discovery hol, knowledge is something which is beyond intellectual activity in Indian tradition. তেনেহলে নলেজ বুলি কলো কি যদি নলেজ হ'ব লাগে you have to become নহলে আমি কেতিয়াবা যে আফসোস কৰো এই মানুহজনে পিএইচডি কৰিলে যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে কোনোবা খুব ইউনিভাৰ্সিটিৰ 50টা ডিগ্ৰী থকা মানুহ যেতিয়া ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত হয় কিয় বিকজ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নৱজন্ম লাভ কৰা নাছিল তেওঁ কেৱল মাত্ৰ ইনফৰমেশন তেওঁ একুৱাৰ কৰিছিল তেওঁ এজন নতুন মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা নাছিল সেইভাবে কৈছে knowledge then means a luminous growth into higher state of being knowledge then means a luminous growth into higher state of being what would be the process? By the outshining of the light of the integral reality. By the outshining of the light of the integral reality. This is the process. Tenhole ami eta palu, prothomote palu knowledge or jitu sadharon bakhya. Information presented to my awareness in its interrelationship, in its context, in its significances, then it will be called knowledge. But it is not knowledge in Indian tradition. Knowledge in Indian tradition is a state beyond intellectual activity.
Beyond intellectual activity means it's a luminous growth. It's a luminous growth. It's a luminous growth. মই বৰ্তমান যিটো চেতনাৰ স্তৰত আছো সেই চেতনাৰ স্তৰৰ পৰা নহলে আমি নকওঁ নেকি যে এজন ডকাইত আৰু মোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য ডকাইতজনে যদি তেওঁৰ ভোক লাগি আছে এখন হোটেলত সোমাইছে এজন গ্ৰাহকক হয়তো ভাত দিছে তেওঁ হাত ধুবলৈ গৈছে কিন্তু ডকাইতজনে আহিয়েই কাৰ ভাত তেওঁ চাবলৈ নাযায় তেওঁ হেয়া ভক্ষণ কৰাত ধৰিব বিকজ হি হেজ নো জ্ঞান কাৰণ তাৰ কোনো গ্ৰোথ হোৱা নাই লিউমিনিয়াছ গ্ৰোথ হোৱা নাই আমি সেই কাৰণে নকওঁ যে কেতিয়াবা আমি ল'ৰা ছোৱালী সৰুতে আমাৰ মাক দেউতাকে কয় যেতিয়া খুব কম বয়সীয়া ল'ৰা এটাই যেতিয়া খুব ওয়াইজলি কাম কৰে আমি কওঁ যে ল'ৰাটো বৰ জ্ঞানী দেই তাৰমানে ইন অৰ্ডাৰ টু বি জ্ঞানী ইউ হেভ টু বিকাম ইউ হেভ টু ট্ৰান্সফৰ্ম ইয়ৰ লাইফ only by acquiring information you cannot transform yourself. That will be called knowledge, but in the ordinary sense. If it is presented in its interrelationship, in its context, in its significances. So, then, second point is knowledge is a luminous growth, not even acquiring of information or evoking of certain knowledge, but it has to be a luminous growth. A luminous growth into higher state of being. This state is ordinary state of being. Aru hei babe etu koise asatuma sadgamaya. Life has to be a journey from asatuma sadgamaya, from unreal to real. That is what is called knowledge, a luminous growth. The second, because knowledge is the light. Knowledge is the light. First one is luminous growth. Ekdom prothomote ki kolu, it is something beyond intellectual activity. Number second, knowledge is a luminous growth into the higher state of being. Tar pisot koise knowledge a light. Because knowledge is the light by which we grow into our true being. Tar mane ki bortoman mur jitu hotta, is it false being? Yes. At least India believes in that way. Aru kei babe etu Bharat borokoi koise asatuma sadgamaya, from unreal to real. According to India, the life at present which I am celebrating is not the real life. It is just mental life. It is just vital life. It is just physical life. When my life will be called a real life, when I will lead a spiritual life, when I will realize my own soul. And how I will realize my own soul? I have to have a light, and knowledge is that light. Knowledge is not mere dead information. So, knowledge is the light by which we grow into our true being. If we are not growing into our true being, then we are not knowledgeable, then we are not jnani. মোৰ হাতত তেতিয়া হলে কি আছে কেৱল মাত্ৰ ইনফৰমেশন আছে এ ষ্টক অফ ইনফৰমেশন a plus b whole square ফৰ্মুলা কেনেকে সলভ কৰিব লাগে তাৰ যিটো মই নো হাউ বা তাৰ যিটো ইনফৰমেশনটো মোৰ হাতত আছে কৈছে by which we grow into our true being, not the knowledge by which we increase our information and our intellectual riches. গতিকে এইখিনি কথা কোৱা নাই কৈছে by which we grow into our true being. That is what is called knowledge in Indian tradition. Tenahole Indian tradition and other kinds of knowledge. Eitutu highest knowledge or kotha koisu ami. Because Indian tradition admits that there are different kinds of knowledge. Ene nohoy je bharatiyo gyan paramporai
আন ধৰণৰ জ্ঞানক অস্বীকাৰ কৰিছে কাৰণ প্ৰথমতে আমি জ্ঞানৰ যিটো সাধাৰণ ব্যাখ্যা কৈছো when information is presented to or facts or articles is presented to my awareness in its significances in its context in its significances then it will be called knowledge not information and as such we have scientific knowledge we have psychological knowledge we have philosophical knowledge we have ethical knowledge aesthetic knowledge worldly knowledge practical knowledge these are of course knowledges branches of knowledges কিন্তু প্ৰশ্ন হল এই সমূহ জ্ঞানে মোক গ্ৰোথত সহায় কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে মোক এজন নতুন মানুহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে scientific knowledge psychological knowledge মোক পাৰিবনে নোৱাৰিব Indian knowledge tradition admits yes আমাক এইবোৰ জ্ঞানেও আমাক গ্ৰোথত সহায় কৰে বুলি কৈছে it is emphasized that this form of knowledge also help us to grow আমাক বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে নতুন মানুহ হোৱাত সহায় কৰে কিন্তু এই নতুন মানুহজন কোট not in the true being মোৰ আত্মাৰ মাজত নহয় কোট এই বিশ্ব প্ৰপঞ্চৰ মাজত আৰু বিশ্ব প্ৰপঞ্চ মানে কি there is a being and there is a becoming the whole world is called this is becoming this is manifestation being is becoming here only so this worldly knowledge help us to grow but only in the becoming not in the being this worldly knowledge cannot help me to grow in my true being it will definitely help me to grow in the manifestation in the becoming in the Vishwa Prapancha but not in my true being so this is the difference between worldly knowledge and the true knowledge so but then it is further underlined that this form of knowledge these forms of knowledge means scientific knowledge psychological knowledge philosophical knowledge ethical aesthetic knowledge it is further underlined that these forms of knowledge too can be used as aids to real knowledge ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা এইটো বিশ্বাস কৰে যে আসল যেটো জ্ঞান সেই আসল জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰটো এই সমূহ জ্ঞানে সহায় কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু আমি সেই এটিটিউডত সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব because it is further underlined that these forms of knowledge too can be used as aids to real knowledge but the real knowledge is that which is a secret to the mind real knowledge is secret to the mind সেইভাবে মই প্ৰথমতে শ্ৰী অৰবিন্দৰ তেওঁৰ capital period of intellectual developmentৰ তেওঁৰ যেটো own realization যে মোৰ ইন্টেলেক্টে যেটো কথা কয় বা যেটো কথা বুজিছে হেতু শুদ্ধ হবও পারে নহবও পারে why because the true knowledge is secret to the mind অন্তত হায়ার মাইন্ডলৈকে তো যাব লাগিব মাইন্ডৰ লেভেলত we are just grouping যেটো গ্ৰুপিং মানে অসমীয়া যেটো খেপিয়াই ফুৰা বুলি কওঁ আমি আৰু সেইভাবেই তো আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ সমাজ তত্ত্বত শিক্ষা তত্ত্বত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ তত্ত্বত আনকি ফিজিক্যাল সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰটো 30 বছৰ আগত এজনে এটা তত্ত্ব দিয়ে 30 বছৰ পিছত কৈ সেই তত্ত্বটো ভুল আছিল হয়নে প্ৰথমতে যিকোনো বিষয়ৰ এটা সংজ্ঞা দিবলৈ যাওঁতেই কয় this is variously defined by various authors কিয় সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে গ্ৰুপিং কাৰণ মাইন্ড only seeks truth কিন্তু মনৰ মাজত সত্য নাই মনৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল মনে সত্যৰ অন্বেষণ কৰিব বিচাৰে কিন্তু মনৰ মাজত হেই বুলি সত্যটো নাই মনে কেৱল সত্যৰ অন্বেষণ কৰে সেইভাবে কৈছে the real knowledge is that which is a secret to the mind
আৰু এই যেটো ৰিয়েল নলেজটোকেই উইজডম বুলি ভাৰতবৰ্ষত কোৱা হৈছে আমি যদি অকল নলেজ শব্দটো যদি বুলি কওঁ তেনেহলে অৰ্ডিনাৰী যেটো নলেজ ওয়ার্ল্ডলি নলেজ এস্থেটিক্স নলেজ সাইন্টিফিক নলেজ সাইকোলজিক্যাল নলেজ অর্থাৎ articles or facts presented to my awareness in its interrelationship, in its context, in its significances. This is ordinary knowledge, worldly knowledge. But the real knowledge which helped me to grow in my true being, which is a light, this real knowledge is called wisdom. গতিকে ডিফারেন্স পাৰ্থক্য তেতিয়া হলে আমি ইনফরমেশন নলেজ আৰু উইজডমৰ মাজত আমি পাৰ্থক্যটো পাইছো কৈছে দি ৰিয়েল নলেজ ইজ অলসো হোৱাট ইজ কল্ড উইজডম although the connotation of wisdom includes the higher fruits not only of learning to know but also learning to venture learning to harmonize and learning to do এটোৰ অৰ্থ কি কলে আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে 1996 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখন শেহতীয়া শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদন জেক্স ডেলৰ অধ্যক্ষ আছিল 1996 চনৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘই অৰ্থাৎ ইউনেস্কোৱে শিক্ষা বিষয়ক আৰু আন কোনো প্ৰতিবেদন এতিয়ালৈ প্ৰকাশ কৰা নাই সেই শিক্ষা বিষয়ক প্ৰতিবেদনখনত ভাৰতবৰ্ষই 10000 বছৰ আগত যি কথা কৈ গৈছিল প্ৰায় সকলোখিনি স্বীকাৰ কৰিছে আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ শিৰোনামটো জেক্স ডেলৰ ইউনেস্কো বুলিও যদি আপোনালোকে গুগলত বিচাৰে আপোনালোকে পাব তেওঁৰ প্ৰতিবেদনখনৰ যেটো শিৰোনাম আছিল শিৰোনামটোৱে আছিল লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন আৰু ইণ্ডিয়ান পেডাগজিৰ বেসিক ফাউণ্ডেশ্যনটোৱেই হ'ল নলেজ ইজ উইদিন আৰু জেক্স ডেলৰে 1996 চনত ইউনেস্কোৰ পৰা কৈছে লাৰ্নিং দি ট্ৰেজাৰ উইদিন তাৰ পিছত তেওঁ চাৰিটা শিক্ষাৰ স্তম্ভৰ কথা কৈছে চাৰিটা শিক্ষাৰ স্তম্ভৰ কথা কৈছে লাৰ্নিং টু নো লাৰ্নিং টু ডু লাৰ্নিং টু লিভ টুগেদাৰ এণ্ড লাৰ্নিং টু নো লাৰ্নিং টু ডু লাৰ্নিং টু লিভ টুগেদাৰ এণ্ড লাৰ্নিং টু বি ইয়াত কৈছে আমি যদিও কলো ৰিয়েল নলেজ ইজ কল্ড উইজডম কিন্তু উইজডম অকল ৰিয়েল নলেজকেই উইজডম বুলি নকয় অৰ্থাৎ লাৰ্নিং টু নোৰ যেটো কালমিনেশ্যন সেইটোক যি ধৰণে উইজডম বুলি কোৱা হয় লাৰ্নিং টু ডু তাৰো যেটো কালমিনেশ্যন সেইটোকো উইজডম বুলি কোৱা হয় লাৰ্নিং টু লিভ টুগেদাৰ সেইটোৰ কালমিনেশ্যনটোকো উইজডম বুলি কোৱা হয় এণ্ড লাৰ্নিং টু বিকাম সেইটোৰ কালমিনেশ্যনটোকো উইজডম বুলি কোৱা হয় ইট ইজ অনলি ওৱান পাৰ্ট অফ উইজডম যে ট্ৰু নলেজ বিকামিং one aspect of wisdom only one aspect of wisdom কিন্তু আমি যেটো সাধাৰণভাৱে ভাবিছো যে লাৰ্নিং টু নো মই সেই বিষয়ে আজি ক'বলৈ না যাও লাৰ্নিং টু নো বুলি ভাবোতে যেটো আমি ভাবিছো যে আমি পঢ়িব লাগে জানিব লাগে কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছো যে কালমিনেটিং পইণ্টটো কিন্তু কাক জানা ইজ এ লাৰ্নিং টু নো তাৰ পিছৰ যেটো কৈছে লাৰ্নিং টু ডু তাৰ মানে কি কেৱল মাত্ৰ মোৰ আজীৱিকা এটা মই পালো সেইটোৰ কথা কৈছে নেকি কেৱল নহয় তাৰ বিয়ণ্ডত গুছি গৈছে আকৌ কিন্তু ডেফিনেটলি সেইটোৰ পৰাও গৈছে সেইটোও ইনক্লুডেড সেইভাবে চাৰিটা স্তম্ভৰে যেটো তাৰ কালমিনেশ্যন সেই কালমিনেশ্যনটোহে উইজডম গতিকে অকল উইজডম মানে লাৰ্নিং টু নোৰে কালমিনেটিং পইণ্টটো নহয় কিন্তু obviously it is one aspect of the wisdom সেইভাবে কৈছে the real knowledge is also what is called wisdom although the connotation of wisdom includes the higher fruits not only of learning to know but also learning to venture learning to harmonize and learning to do কিন্তু এতিয়া যেটো মূল যেটো কথা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ লগত বিজড়িত তেনেহলে আমি কি পালো এটা ইনফৰমেশন পালো এটা অৰ্ডিনাৰী নলেজ পালো আৰু তাৰ পিছত এটা আমি উইজডম পালো এটা ওয়াৰ্ল্ডলি নলেজ এটা ইনফৰমেশন এটা ওয়াৰ্ল্ডলি নলেজ তাৰ পিছত আমি এটা উইজডম পালো
তেনেহ'লে ইনফৰমেশ্যনক আমি ৱৰ্ল্ডলি নলেজলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি আকৌ ৱৰ্ল্ডলি নলেজক উইজডমলৈ ৰূপান্তৰিত বা ৰিয়েল নলেজলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি ভাৰতবৰ্ষই দাবী কৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত সেই শিক্ষা বিজ্ঞান আছে কিন্তু লুপ্ত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইবাবেইতো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্টছ কমিশ্যন ইজ ট্ৰাইং টু ৰিইম্প'জ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম অন দি এডুকেটেড ইণ্ডিয়ানছ কাৰণ ভাৰতীয় শিক্ষিতসকলহে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি বিচ্ছিন্ন হৈছে অশিক্ষিত ভাৰতবৰ্ষ নহয় শিক্ষিত ভাৰতবৰ্ষ সেই কথাখিনি কৈছে এগেইন ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি শিক্ষা বিভাগৰ ইয়াত লগত জড়িত তেওঁলোকৰ বাবে গৱেষণাৰ এটা বিষয়বস্তু হ'ব পাৰে কৈছে এগেইন ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি বাই হুইচ লাৰ্ণিং টু নো can gradually be transformed into learning to develop intellectual knowledge. So simple learning to know can be developed into intellectual knowledge, can be transformed into intellectual knowledge, so as to mature into wisdom. So learning to know can be transformed into intellectual knowledge, then intellectual knowledge can be transformed into wisdom. আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰচেছটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া হেজ দি পেডাগজি ইণ্ডিয়া হেজ দি পেডাগজি আৰু সেইবাবে শ্ৰী তৰবিন্দই কৈছে যেতিয়ালৈকে আমি সেই পেডাগজিটোক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ইণ্ডিস্পেন্সেবল পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল নহয় তেতিয়ালৈকে উই কেনট ক্লেইম যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা নেশ্যনেল এডুকেশ্যন হৈছে কৈছে that pedagogy has to be applied jitu pedagogy দ্বাৰা simple learning to know can be transformed into intellectual knowledge and then intellectual knowledge can be transformed into wisdom সেইবাবে কিৰিত যোশী লিখিছে this pedagogy needs to be brought into the forefront কিন্তু আমি সৌভাগ্যক্ৰমে বা দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই পেডাগজিটোৰ বিষয়েই নাজানো আমি কৈছে this pedagogy needs to be brought into the forefront and applied in our dealings with students with subjects of studies and with the methods of teachings and learning মোৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকক awaken কৰা কৈছে it is only when this task is undertaken that we shall be entitled to claim that we have begun to impart to our system of education what can be called its true national character. গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি এই পেডাগজিটোক আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দৈনন্দিন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে হয়তো এনে ধৰণৰ বাতৰিৰ শিৰোনাম আমি পাই থাকিম যে অমুক PhD হোল্ডাৰ ধৰ্ষণত অভিযুক্ত হ'ল কাৰণ বৰ্তমানৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো পেডাগজি that pedagogy cannot transform intellectual knowledge into wisdom because university cannot recreate or cannot perfect a human being it can only impart this intellectual knowledge up to this intellectual knowledge আৰু সেইবাবেই জ্যোতিপ্ৰসাদে বাৰে বাৰে চিঞৰি গৈছে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে ৰূপান্তৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন তেনেহ'লে মই সাধাৰণভাৱে ইয়াৰ পিছত মই আহি আছোঁ মই নলেজ ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান চেঞ্চৰ আগত কোৱাৰ আগত একেখিনি কথা আপোনালোকৰ এতিয়া বুজাৰ বাবে সুবিধা হ'ব যে নলেজ অফ দি ট্ৰুথ তেনেহ'লে সত্যৰ জ্ঞান মানে কি আমি যে ক্লেইম কৰোঁ সত্যৰ জ্ঞান ইজ এ নলেজ অফ দি ট্ৰুথ কৈছে that knowledge of the truth means for Indian thought not intellectual assent or recognition knowledge of the truth মানে neither intellectual recognition nor intellectual assent মই বৌদ্ধিকভাৱে একেবাৰে বহু ওপৰলৈ মই তাৰোহণ কৰিছোঁ তেতিয়াও মই সত্যৰ জ্ঞান নাপাব পাৰোঁ বা মোক বৌদ্ধিকভাৱে বহুতে ৰিকগনাইজ কৰিছে নলেজেবল বুলি তেতিয়াও মই সত্যৰ জ্ঞান নাপাব পাৰোঁ কাৰণ
মাইণ্ডৰ হাতত সত্য নায়েই কৈছে বাট এ নিউ কনচিয়াছনেছ এণ্ড এ লাইফ যিটো মই কৈ আহিছোঁ সত্যৰ জ্ঞান পোৱাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাক এটা নৱ চেতনাই স্পন্দিত কৰিব পাৰিব লাগিব এটা নৱ চেতনা আৰু নতুন জীৱনে এটা আপুনি নতুন জীৱনৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু বি এ চেঞ্জড পাৰ্চন ইউ হেভ টু বিকাম so but a new consciousness and a life according to the truth of the spirit যেটো ইয়াত আপোনালোকক উপাচাৰ্য মহোদয়ে ক'লে এই যে আত্মজ্যোতি যেতিয়া প্ৰজ্বলিত হ'ব সেই আত্মজ্যোতি প্ৰজ্বলিত হোৱাৰ পৰিণাম স্বৰূপে নৱ চৈতন্যৰ দ্বাৰা যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ জীৱনক পৰিচালিত কৰিব আলোকিত কৰিব আৰু এটা নতুন জীৱন লাভ কৰিব তেতিয়াহে আপোনাক সত্যৰ জ্ঞান পোৱা বুলি ধৰা হ'ব কিয় কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ বাবে বিষয় আৰু বিষয়ী উইল বি ইউনাইটেড মই সেই বিষয়েও মই কম বাৰু অলপ পিছত জ্ঞানৰ চাৰিটা মই ইয়াৰ পিছত নলেজৰ দেয়াৰ আৰ ফ'ৰফোল্ড নলেজ একেবাৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে জ্ঞানৰ চাৰিটা ক্ৰমূৰ্ধ পৰম্পৰা আছে আকৌ ঠিক সেই ধৰণে এটা আপোনালোকে আচৰিত হ'ব ভাৰতীয় জীৱনত কৰ্মৰ মূল্য আমি পৃথিৱীত পাশ্চাত্য জ্ঞান প্ৰণালীত কৰ্মৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি ধৰক আপুনি এটা ফিলান্থ্ৰপিক কাম কৰিছে বোলে মই এইবাৰ দুৰ্গা পূজাত মই গাঁৱৰ দুখীয়া অঞ্চললৈ যাম আৰু 1000 মই দৰিদ্ৰ মহিলাক 1000খন মই শাৰী দিম আমাৰ সাধাৰণভাৱে আমাৰ কামটো ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল মোৰ এই কৰ্মটো কৰি মই সফল হলো নে বিফল হলো আমাৰ বাবে মাপকাঠি কি যদি উপযুক্ত মানুহে যদি শাৰী কেইখন পাইছে দৰিদ্ৰতকৈ দৰিদ্ৰই যদি পাইছে দেন আই উইল বি স্যাটিসফাইড তাৰ পিছত মই কি কৰিম তাৰে 3-4টা পোষ্ট ফেসবুকত দিম তাৰ মানে মোৰ জীৱনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই মই সেই দানটো দিয়াৰ আগত যিজন মানুহ আছিলো আৰু দানটো দিয়াৰ পিছত ৰাদাৰ মাই ইগো হেজ বিন ইনফ্লেটেড মই 1000 মানুহক কাপোৰ দিছো ভাৰতীয় দৃষ্টিত সেই 1000 কাপোৰ দিয়াৰো কোনো মূল্য নাই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰকৃতিত সেই 1000 মানুহৰ চেতনাত কি পৰিৱৰ্তন হৈছে তেওঁ আপোনালোকক কি শুভেচ্ছা দিছে দ্যাট ইজ নট এট অল কাউন্টেড মই এট অল শব্দটো কৈছো এই 1000 জনক শাৰী দিয়াৰ পৰিণতি স্বৰূপে আপোনাৰ প্ৰকৃতিত কি পৰিৱৰ্তনে দেখা দিছে গতিকে যিদিনাখন এই যে কোনোবাই কয় মই যদি কাৰোবাক দান দিছো সোঁহাতখনেৰে মোৰ বাওঁহাতখনেও জানিব নালাগিব তেনেহলে কৈছে কৰ্মৰ মূল্য কৰ্ম অথবা তাৰ ফল বা পুৰস্কাৰৰ বাবে নহয় ভাৰতীয় দৃষ্টিত দেই কাৰণ ভাৰত অদ্ভুত দেশ কৈছে বৰং আন্তৰ প্ৰকৃতিৰ পৰিণতি সাধনহে কৰ্মৰ প্ৰধান উপযোগিতা মই যেটো কৰ্ম কৰিছো এই কৰ্মই মোক যদি পৰিৱৰ্তিত কৰিব পৰা নাই মোৰ প্ৰকৃতিত যদি পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা নাই তেনেহলে সেইটো এটা নিষ্ফল কৰ্ম হয় মোক পদ্মশ্ৰী দিব পাৰে হয়তো মই মোৰ বায়োডাটা ভালদৰে সজাই দিলে মই পদ্মশ্ৰী পাব পাৰো কিন্তু মোৰ মই যদি প্ৰকৃতিত এই যে যদি অসতু মা সদ্গময় যদি হোৱা নাই ঠিক আছে এবছলিউট হ'ব নালাগে অন্তত অলপমানো যদি হোৱা নাই অসতু মা সদ্গময় তমসু মা জ্যোতিৰ্গময় যদি অলপো যদি হোৱা নাই তেনেহলে মই 1000 কিয় 1 লাখ শাৰী দিয়াৰ পিছতো শাৰী নিদিয়া মানুহজন যি অৱস্থাত আছে আৰু মোৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই মই প্ৰসংগক্ৰমে মই এই দুটা যে নলেজ অফ দি ট্ৰুথ আৰু সিগনিফিকেন্স অফ একশন কিয় মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক প্ৰথমতেই কৈছো যে মোৰ গোটেই কথাখিনিৰ উপজীব্য ইয়াত যদিও উপাচাৰ্য মহোদয় থকা হলে ভাল আছিল তেওঁ যিকিটা কথা কৈ গৈছে সেই কথাকেইটাই কেৱল মই তাত্ত্বিকভাৱে আপোনালোকৰ ওচৰত বিশ্লেষণ কৰিছো ৰূপান্তৰ I have to become a new person luminous growth light আচ্ছা তেতিয়া হলে মই এতিয়া আমি আহিছো যে তেনেহলে নলেজ ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান এতিয়া আপোনালোকৰ মই ভাবো বুজাত অসুবিধা নহব
এইখিনি আলোচনা কৰি লোৱাৰ পিছত মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ অসুবিধা নহ'ব আসলতে এই যিখাৰি বাক্য ইয়াত লিখা আছে নলেজ ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান এই বাক্যশাৰী মোৰ নহয় আসলতে ইয়াত ঊৰ্ধ্বকমা ইয়াত দিব লাগিছিল এই ফ্ৰেজ এই বাক্যশাৰী শ্ৰী অৰবিন্দৰ ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ 332 নম্বৰ পেজত থকা এটা বাক্য মোৰ বাক্য নহয় তাত তেওঁ কৈছে যে উপনিষদসমূহক বেদান্ত বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বেদতকৈও অধিক পৰিমাণে জ্ঞানৰ গ্ৰন্থৰূপে অভিহিত কোনবোৰ উপনিষদবোৰ বেদতকৈও অধিক জ্ঞানৰ আকৰ বুলি কোৱা হয় উপনিষদ কাৰণ কিয় উপনিষদ মানে বেদ মানে আসলতে বেদৰ 4টা ভাগ থাকে মন্ত্ৰ সংহিতা আৰণ্যক ইত্যাদি ইত্যাদি একেবাৰে যেটো অন্তিম ভাগ বেদান্ত বেদৰ অন্ত সেই বেদান্তকহে উপনিষদ বুলি কোৱা হয় কৈছে যে উপনিষদক বেদান্ত বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বেদতকৈও অধিক পৰিমাণে জ্ঞানৰ গ্ৰন্থৰূপে অভিহিত কৰা হয় কিন্তু জ্ঞান শব্দ ইয়াত গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থত সেই গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থটো কি ইউ মে একচেপ্ট ইট ইউ মে থ্ৰো ইট এৱে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইন্টেলেকচুৱেলি কথাখিনি একুৱাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সেইটোক কাৰণ আমাৰ বৈদিক শিক্ষাৰ প্ৰণালীত 3টা আৰ আছে প্ৰথমটো হ'ল নহয় প্ৰথমটো হ'ল টু সিক আফটাৰ দি ট্ৰুথ বাট অনলি সিকিং আফটাৰ দি ট্ৰুথ ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট তাৰ পিছত ইউ হেভ টু ৰিয়েলাইজ দি ট্ৰুথ ইভেন ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ ট্ৰুথ ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট থাৰ্ড ষ্টেজটো হ'ল ইউ হেভ টু এক্সপেৰিয়েন্স দি ট্ৰুথ এই যে 3টা প্ৰসেস আমি যে বৈদিক জ্ঞান প্ৰণালীৰ 3টা প্ৰসেস বুলি কওঁ ফাৰ্স্ট সিকিং আফটাৰ দি ট্ৰুথ দেন দি ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ দি ট্ৰুথ দেন টু এক্সপেৰিয়েন্স দি ট্ৰুথ গতিকে কৈছে যে জ্ঞান শব্দৰ গভীৰতৰ অৰ্থত আমি উপনিষদক যেতিয়া জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এই ওয়াৰ্ল্ডলি নলেজৰ যেটো নলেজৰ কনোটেশন সেই অৰ্থত উপনিষদ জ্ঞানৰ গ্ৰন্থ নহয় জ্ঞান শব্দৰ গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থত সেইটো কি একেবাৰে পইণ্ট ওয়াইজ আপোনালোকে মই এতে পইণ্ট ওয়াইজ মহাৰিষিয়ে তেওঁ ইমান মানে ভৱিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ত লাগিব পাৰে বুলিয়েই হয়তো তেওঁ ইমান সিস্টেমেটিক্যালি লিখিছে কৈছে নট মিয়াৰ থিংকিং এণ্ড কনসিডাৰিং বাই দি ইন্টেলিজেন্স প্ৰথমতে কি নহয় ভাৰতীয় গভীৰতৰ ভাৰতীয় অৰ্থত জ্ঞান মানে কি নহয় কি কৈছে মিয়াৰ থিংকিং এণ্ড কনসিডাৰিং বাই দি ইন্টেলিজেন্স দিস ইজ নট নলেজ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 তাৰ মানে কি যদি কোনোবাই কয় যে মিয়াৰ থিংকিং এণ্ড কনসিডাৰিং বাই ইন্টেলিজেন্স মানে কি দি পাৰসুট এণ্ড গ্ৰেস্পিং অফ এ মেণ্টেল ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ বাই দি ইন্টেলেকচুৱেল মাইণ্ড কোনোবাই যদি কয় যে মিয়াৰ থিংকিং মানে কি থিংকিং আৰু কনসিডাৰিং বাই দি ইন্টেলিজেন্স মানে কি দ্যাট ইজ টু সে পাৰসুট এণ্ড গ্ৰেস্পিং অফ এ মেণ্টেল ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ কিয় মেণ্টেল ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ বুলি কৈছো আমাৰ ঋষিসকলে সত্যক দেখা পোৱা বুলি দাবী কৰিছিলে যে তেওঁলোকে হেনো সত্য হেকানে দ্ৰষ্টা বুলি কৈছিল তেওঁলোকে সত্যক দেখা পাইছিল আৰু আমি সত্যক যেতিয়া একুৱাৰ কৰিছো কেনেকে ইন এ মেণ্টেল ফৰ্ম আমাৰ বাবে ট্ৰুথ ইজ নাথিং বাট মেণ্টেল ফৰ্ম মেণ্টেল আইডিয়া অনলি আমাৰ বাবে সত্য মানে মানসিক কিছুমান ধাৰণা গতিকে এই থিংকিং আৰু কনসিডাৰিং বাই ইন্টেলিজেন্স টু ভাৰতীয় গভীৰতৰ অৰ্থত জ্ঞান নহয় আৰু থিংকিং আৰু কনসিডাৰিং বাই ইন্টেলিজেন্স মানে কি পাৰসুট এণ্ড গ্ৰেস্পিং অফ এ মেণ্টেল ফৰ্ম অফ ট্ৰুথ বাই দি ইন্টেলেকচুৱেল মাইণ্ড তেনেহ'লে কি কৈছে বাট এ সিইং অফ ইট উইথ দি সোল যেটোৱে মই ক'লো প্ৰথমতে জনক আৰু যাজ্ঞবল্কৰ যে কনভাৰসেশ্যন কথোপকথনৰ কথা কৈছিল সিইং অফ ইট বাই দি সোল not by your eye আত্মাৰে দেখা পাব লাগিব সেই সত্যটোক অৰ্থাৎ যেটো ট্ৰুথটোক আত্মাই দেখা পাব লাগিব বুলি কৈছে গতে ভাৰতীয় অৰ্থত এইটো
এই ধৰণৰ জ্ঞানৰ অৰ্থ পাশ্চাত্য মতে নহয়, ভাৰতীয় অৰ্থত। এণ্ড অকল দেখা পালেও ছাফিচিয়েণ্ট নহ'ব। মই যে এই তিনিটা কথা ক'লোঁ, ছিকিং আফটাৰ দি ট্ৰুথ, ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ দি ট্ৰুথ এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চিং দি ট্ৰুথ। কৈছে টোটেল লিভিং ইন ইট, সেই সত্যৰ মাজত আপুনি বাস কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ সেই সত্যৰ দ্বাৰা নিজৰ জীৱনক আলোকিত কৰি সেই ছফ্টৱেৰটোৱে আপোনাৰ জীৱন পৰিচালিত কৰিব লাগিব। এ টোটেল লিভিং ইন ইট উইথ দি পাৱাৰ অফ দি ইনাৰ বিং, আৰু এই বস্তুটোকেই লিভিং বাই সোল এণ্ড লিভিং ইন ইট বাই দি পাৱাৰ অফ দি ইনাৰ বিং, এই দুটাৰ অৰ্থই হ'ল স্পিৰিচুৱেল চিজিং। স্পিৰিচুৱেল চিজিং মানে আৰু অন্য কোনো অৰ্থ নাই। আত্মাই যেতিয়া আপোনাৰ সত্যটো দৰ্শন কৰিব আৰু অন্তৰসত্তাৰ দ্বাৰা যেতিয়া আপুনি সেই সত্যৰ মাজত বাস কৰিব, that is what is called spiritual seizing by a kind of identification with the object of knowledge is jnana. Kind of identification. তেতিয়া কি হ'ব জানেনে? তেতিয়া বিষয় আৰু বিষয়ীৰ মাজত there will be unity. অলপ বুজাত অসুবিধা হৈছে, মই সেই বস্তুটো কম যে বিষয় আৰু বিষয়ী, নলেজ এণ্ড দি নোৱাৰ হেজ টু বি ইউনাইটেড। কি অদ্ভুত কথা কৈছে আপুনি ভাবকচোন। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি নোৱাৰে নলেজটোক আমি একুৱাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ। নলেজ ইজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম মাই লাইফ। ভাৰতবৰ্ষই কৈছে যদি জ্ঞান, ভাৰতীয় গভীৰতৰ অৰ্থত জ্ঞান হ'ব লাগিলে নলেজ এণ্ড দি নোৱাৰ বোথ হেজ টু বি ইউনাইটেড। কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে এইটো জানো সম্ভৱ হ'ব পাৰে? সম্ভৱ জানো পাৰে হ'ব তেনেকুৱা কথা? সম্ভৱ জানো পাৰে হ'ব? মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক। আকবৰৰ ৰাজসভাত তানসেনে গান গাইছিল। আকবৰে এটা নিয়ম কৰিছিল যে মোৰ ৰাজসভাত যদি কোনোবাই গান গাব বিচাৰে, হি অৰ চি হেজ টু ডিফিট ফাৰ্ষ্ট তানসেন। তানসেনক যদি পৰাজিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহে মোৰ ৰাজসভাত গান গাব পাৰিব। কোনে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব? এজন যুৱ সংগীতজ্ঞই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে। নাম তেওঁৰ বাইজু বাউৰা আছিল। বাইজু বাউৰাই বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে তানসেনৰ গুৰু কোন? তানসেনৰ গুৰুৰ ওচৰত যাব। তানসেনৰ গুৰুৰ ওচৰত গৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তানসেনক পৰাজিত কৰিব। বিচাৰ খোচাৰ কৰি গম পালে তানসেনৰ গুৰু কোন? হৰিদাস। হৰিদাসৰ ওচৰলৈ গ'ল। হৰিদাসক ক'লে, মই আহিছোঁ, মই সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব খোজোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁ সংগীতজ্ঞ হয়েই, আৰু মই তানসেনক পৰাস্ত কৰিব খোজোঁ। হৰিদাসে ইণ্টাৰভিউ ল'লে। ইণ্টাৰভিউ লৈ ক'লে, বোপাই তোমাৰ চব ঠিক আছে, ইউ হেভ অল দি কোৱালিফিকেশ্যন টু বি এ গুড মিউজিচিয়ান, বাট ষ্টিল ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট তানসেন। তেতিয়া বাউজী বাউৰাই ক'লে, হোৱাই? যদি মোৰ যোগ্যতা আছে তেনেহ'লে মই কিয় তানসেনক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিম? তেওঁ কৈছে, বিকজ ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক। Tansen is not musician. He has already become music. Tansen has already become music. This is what is called knowledge by identity. Bishoy aru bishoyi. Knowledge and the knower has to be united. This is the highest culmination of knowledge. Knowledge and the knower. তাৰ পিছৰখিনি বাৰু মই নকওঁ। তাৰ পিছত এটা সময় আহিছিল, বাউজী বাউৰা এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত ঘূৰি আহিল, কিন্তু বাট ডিড নট ষ্টপ প্ৰেক্টিছ। সংগীতৰ সাধনা তেওঁ স্তব্ধ কৰি দিয়া নাছিল। বহুদিন পিছত শুনিলে তেওঁৰ গুৰু পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আনকি যিটো কৃষ্ণ মন্দিৰত গৈ গুৰুৱে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল, সেই কৃষ্ণ মন্দিৰলৈকেও গুৰু যাব নোৱাৰে, বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে। বাইজু বাউৰাই কথাটো শুনি এদিন আকৌ গুৰুৰ সেই ঘৰলৈ গ'ল। গুৰুক কোৱা নাই
পোনছাতেই কৃষ্ণ মন্দিৰলৈ গৈছে আৰু কৃষ্ণৰ সন্মুখত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু সেই সংগীতৰ মূৰ্ছনাত সেই সংগীতৰ ধ্বনিত বিগত 4-5 মাহৰ পৰা বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰা গুৰু হৰিদাস বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা হৈছে আৰু উঠি আহি মন্দিৰলৈ আহিছে কোনেনো গান গাইছে চাবলৈ আৰু আহি তেতিয়া আপোন মনে বাইজু বাউৰাই গান গাই আছে তেতিয়ালৈকে ডিস্টাৰ্ব কৰা নাই গান শেষ নোহোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে যেতিয়া বাইজু বাউৰাৰ গান শেষ হৈছে সন্মুখত গুৰুক দেখা পাইছে গুৰুৰ প্ৰণাম গুৰুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে তাৰ পিছত হৰিদাসে কৈছে yes now you too have become music now you can defeat Tansen এই ঘটনাটোৰ লগত আপোনালোকে মনত কৰক আমি কি কৈছো knowledge has to be a luminous growth knowledge has to be a light knowledge হবলৈ has to have a new birth you have to become a new person তেতিয়া বাইজু বাউৰাই কি কৈছে জানে কৈছে মোৰ আৰু এটা তানসেনক পৰাজিত কৰাটো জীৱনৰ লক্ষ্য নহয় because he has become a new man he has become knowledgeable at that point of time he was not knowledgeable এই যে জ্ঞান মানে কাক কয় যে luminous growth you have to be a new person গতিকে তেনেহলে আমি কৈছো তেনেহলে যে ভাৰতীয় অৰ্থত জ্ঞান শব্দৰে মাথো চিন্তা কৰা বা মানৱ মনৰ দ্বাৰা আলোচনা তথা বিচাৰ বিবেচনা কৰা মনোময় বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সত্যৰ মনোময় ৰূপ অনুসৰণ তথা খামুচ মাৰি ধৰাটোকে নুবুজায় বৰং তাৰ সৈতে প্ৰয়োজন সেইটোও লাগিব সেইখিনি যে এৰি দিব লাগিব সেইটো কথা নহয় সেইখিনিও লাগিব কৈছে বৰং তাৰ সৈতে প্ৰয়োজন আত্মাৰ দ্বাৰা সত্যৰ দৰ্শন আৰু আন্তৰসত্তাৰ সমগ্ৰ শক্তিৰ সৈতে সত্যৰ মাজত সমগ্ৰভাৱে বাস কৰা সেই সত্যৰে নিজৰ জীৱনক পৰিচালিত কৰিব লাগিব যে মই আৰু এই কাম নকৰো আৰু এতিয়াৰ পৰা কাৰণ মই জ্ঞান লাভ কৰিছো এতিয়া অৰ্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুক মানে যিটো বস্তুৰ মই জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ গৈছো জ্ঞেয় বস্তুক এক ধৰণৰ একত্ববোধৰ দ্বাৰা আধ্যাত্মিকভাৱে আয়ত্তাধীন কৰা আৰু সেইবাবেই ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাত আত্মাৰ উপলব্ধিৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় কাৰণ আসল জ্ঞান তেতিয়া লাভ হ'ব যেতিয়া মই আত্মজ্যোতি প্ৰজ্বলিত হ'ব আত্মজ্যোতিৰ দ্বাৰা যেতিয়া সত্য মই দৰ্শন কৰিম তেতিয়া মোৰ বাবে সেই সত্যটো আৰু মেন্টেল ফৰ্ম হৈ নাথাকে সত্য মোৰ বাবে এটা নতুন চেতনা হ'ব যিটো চেতনাই মোৰ জীৱনক উদ্ভাসিত কৰিছে মোৰ জীৱনক পৰিৱৰ্তিত কৰিছে মোৰ প্ৰতিযোগী মনোভাৱ নোহোৱা কৰি দিছে প্ৰতিযোগীৰ মনোভাৱৰ পৰা মোক সহযোগী মনোভাৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে সেইভাবে বাইজু বাউৰাই আৰু পিছত কৈছে মোৰ আৰু এটা তানসেনৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰা that is not agenda of my life তেনেহলে ইয়াৰ পিছত আমি শেষৰ ফালে আহিছো একদম যেটো ফ'ৰ ফল মই কৈছো এটা বুজিবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহজ হ'ব এই যে ফ'ৰ ফল অৰ্ডাৰ এই গুটেই যে কথাখিনি যে আমি কৈছো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই কোনো বস্তুকে প্ৰত্যাখ্যান কৰা নাই সদায় এটা গ্ৰেজুৱেল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে আমি সেইখিনি কৈ আমি শেষ কৰিম যে ফ'ৰ ফল অৰ্ডাৰ অফ নলেজ মই ইটো একেবাৰে বিতংভাৱে মই নাযাওঁ কাৰণ ইটস এ ভেৰি ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট কিন্তু মই কেৱল মাত্ৰ অলপমান সাধাৰণভাৱে এটা ধাৰণা দিবৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ মই যত্ন কৰিম এটা ধাৰণা দিবৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত কৈছে there are fourfold order of knowledge কৈছে আকাশৰ তলত ভূমিৰ ওপৰত পৃথিৱীত যিমান জ্ঞান আছে সকলো জ্ঞানক আমি এই চাৰিটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰো আনকি যেটো আমি দাৰ্শনিক জ্ঞানত যিবোৰ আমি ইনফাৰেন্স বুলি কওঁ প্ৰমাণ বুলি কওঁ এইবিলাকো এই চাৰিটা শ্ৰেণীৰ এটাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মই আপোনালোকক কম এই চাৰিটা শ্ৰেণীৰ মই তলৰ পৰা কলে বেছি সুবিধা হ'ব একেবাৰে তলৰ পৰা কলে বেছি সুবিধা হ'ব যেটো একেবাৰে লোৱেষ্ট ফৰ্ম অফ নলেজ এইটোক কৈছে a wholly separative knowledge by indirect contact আপুনি এপাহ ফুল দেখা পাইছে ফুলপাহ দেখা পোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেখি আপোনাক মুগ্ধ কৰিছে এই মুগ্ধ কৰা ঘটনাটোৱে আপোনাক ফুলপাহ সম্বন্ধে এটা জ্ঞান দিব
but it is separative জ্ঞান separative মানে কি that full has not become part and parcel of your life ফুলটো আপুনি দেখিছে আপুনি ৰাস্তাৰে যাওঁতে দেখিলে ফুলপাহ ধুনিয়া ধুনিয়া ফুলি আছে ঘৰত গৈ আপুনি লৰাৰ আগত ছোৱালীৰ আগত ফুলপাহৰ বিষয়ে কৈছে but that flower is not part of your life it is separated from your life separated from your consciousness আৰু there is no contact with the flower আপোনাৰ there is no direct contact সেইভাবে কৈছে indirect contact অর্থাৎ separative মানে knowledge and the knower both are separated আপোনাৰ ফুলপাহৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই ফুলপাহ কিন্তু দেখিছে এই দেখা কথাটোৱে আপোনাক এটা সাৰ্টেন কাইন্ড অফ নলেজ দিছে ক্ৰিয়া যিসকল ইংৰাজী সাহিত্যৰ লগত যদি জড়িত মানুহ আছে মই এটা স্পেসিফিক উদাহৰণ দিবৰ বাবে কৈছো ৱৰ্ডছৱৰ্থে কবি ৱৰ্ডছৱৰ্থে ডেফোডিল ফুল দেখা পাইছিল পত্নীৰ সৈতে কোনোবা ফালে গৈ থাকোতে ডেফোডিল ফুল দেখা পাইছিল আৰু ডেফোডিল ফুল দেখা পাই তেওঁ ডেফোডিলৰ ওপৰত কবিতা লিখিছে পিছত তেনেহলে আপুনি দেখা ফুলটো আপোনাৰ দেখা ফুলটো আৰু ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ যেটো ফুল দেখা পাইছে দুটা জানো একেই কথা ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ বাবে সেই ফুল ভাবৰ ফুল it has become part of his ভাব সেইভাবেতো তেওঁ কবিতা লিখিছে সেই এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঘটনাটোৱেও তেওঁক এটা জ্ঞান দিছে গতিকে প্ৰথম যেটো আপুনি দেখা ফুলৰ যেটো জ্ঞান সেইটোতকৈ ইটো জ্ঞান অলপ বেলেগ হ'ব আৰু এইটোক ভাৰতবৰ্ষই কৈছে কি কৈছে এ নলেজ বাই সেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট ইয়াতো কিন্তু নলেজটো নলেজ আৰু অবজেক্ট অফ নলেজ আৰু নোৱাৰ both are separated কিন্তু but there is a direct contact কাৰণ তেওঁ ডেফোডিলক পাহৰিব পৰা নাই ডেফোডিল has become part of his consciousness তাৰ পিছত যেতিয়া তাতো নহয় যেতিয়া একেবাৰে সেই ভাবৰ ফুল যেতিয়া আপোনাৰ ৰসৰ ফুল হৈ যাব আপোনাৰ নিজৰ আত্ম আনন্দৰ এটা পৰিণাম হৈ যাব তেতিয়াও আপুনি এক ধৰণৰ জ্ঞান পাব আৰু সেই জ্ঞানটোক কৈছে নলেজ বাই ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট নলেজ বাই ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট তেতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে যেটা ৰগ হৈ যাব সেই ফুলটো গোলাপ লৈ যেতিয়া আপোনাৰ গোলাপৰ সেই বস্তুটো যেতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে মানে ভাবৰ ফুললৈ যেতিয়া কৈছে যে এই ফুলক যে ভাল লাগিছিল সেই ৰগবোধক আশ্ৰয় কৰি এই ভাল লগাটো যেতিয়া মোৰ আত্মচেতনাৰ পৰিণাম হৈ যাব অৰ্থাৎ ভাবৰ ফুল যেতিয়া ৰসৰ ফুললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব then I will establish an intimate direct contact with the ফুল আৰু ফুলটো হল মোৰ জ্ঞানৰ অবজেক্ট অৰ্থাৎ বিষয় আৰু মই হলো বিষয়ী মই নোৱাৰ গতিকে বিষয় আৰু মাজত এটা ডাইৰেক্ট ইন্টিমেট ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট ষ্টিল কিন্তু দুটাৰ মাজত সেপাৰেশন আছে তেনেহলে আমি তিনি ধৰণৰ জ্ঞান পালো কি জ্ঞান পালো তেনেহলে একেবাৰে শেষৰটো কি কৈছে এ হোললি সেপাৰেটিভ নলেজ বাই ইনডাইৰেক্ট কন্টেক্ট যেটো আমি সাধাৰণভাৱে কোনোবাই পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়িছে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত চাকৰি নাপালো 2 বছৰ পিছত আহি তেওঁ বলে বাংলা কি কয় বাংলা বিভাগত আকৌ নতুনকৈ নাম ভৰ্তি কৰি পেলাই কৰবাত শুনিলে যে বাংলা বিভাগত চাকৰি হয়তো 5 বছৰ পিছত বেছি ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ তেওঁ যে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যেটো জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল ইট ওয়াজ হোললি সেপাৰেটিভ নলেজ কিন্তু যিজনে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত সিট পোৱাৰ পিছতো বাংলা অধ্যয়ন কৰিছিল তেওঁৰ বাবে কিন্তু তেওঁৰ বাংলাটো শিকু বুলি শিকিছিল তেওঁ গতিকে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যে ষ্টিল নলেজ বাই সেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট আৰু যেতিয়া সেই বিষয়বস্তুটোক লৈ মই গুটেই জীৱনটো পাঠ কৰি দিম মই তাৰ বাহিৰে মই আৰু একো বস্তু বুজি নাপাওঁ তাৰ মানে I am establishing almost a direct intimate contact তেতিয়া হলে এইটো হল আপোনাৰ তিনিটা কথা কলো আৰু এটা হাইয়েস্ট কোনটো কৈছে এ নলেজ বাই আইডেন্টিটি তাদাত্ম্য বিজ্ঞান যত বিষয় আৰু বিষয়ী has to be united মই তাৰে এটা উদাহৰণ আপোনালোকক বাইজু বাউৰাৰ দিলো
কিন্তু আৰু এটা উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ যেটো আমি নাৰী পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ধৰক আমি কোনোবা এজনক ভাল পাইছো আপোনালোকে ধৰক শিক্ষকসকলে ইয়াত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ভাল পায় এই ভাল পোৱাটো একেবাৰে স্থূল wholly separative knowledge by wholly separative knowledge by indirect contact কিন্তু তাৰ ভিতৰত যেতিয়া মোৰ এজনৰ লগত অলপ বেছি অন্তৰংগ ভাৱ হয় then it will be still separative knowledge but it will be a direct contact আৰু যেতিয়া মোৰ লগত আৰু অন্তৰংগ ভাৱ হৈ যায় তেতিয়া সেইটোক কম মই a knowledge by intimate direct contact আৰু যেতিয়া প্ৰেমিক প্ৰেমিকা একাকাৰ হৈ যায় প্ৰেমিকৰ মাজত প্ৰেমিকাৰ মাজত নিজক দেখা পায় প্ৰেমিকাই যেতিয়া নিজক দেখা পায় প্ৰেমিকৰ মাজত যেটো আমাৰ হিউম্যানলি নট পসিবল সেইভাবে এইটো কৈছে যেতিয়ালৈকে আমি আত্মাক নাপাওঁ সেইভাবে মীৰাই ঘৰ সংসাৰ বাদ দি এই যে কৃষ্ণক বিচাৰি গুচি গৈছিল যে গোপীসকলে তেওঁলোকৰ যেটো সামাজিক বন্ধনক উইদাউট কেয়াৰিং বিকজ তেওঁলোক কৃষ্ণৰ সৈতে অলৰেডি ইউনাইটেড যেতিয়া আপোনাৰ এটা বস্তুৰ লগত এই তাদাত্ম্য বিজ্ঞান হ'ব ইউনিটি এইটোৱেই ভাৰতবৰ্ষত জ্ঞানৰ হাইয়েষ্ট ফৰ্ম নলেজ বাই আইডেন্টিটি গতিকে এই চাৰিবিধ জ্ঞান মই সাধাৰণভাৱে এটা এক্সপোজাৰ মই দিবৰ বাবে যত্ন কৰিছো যে প্ৰথমটো তেতিয়া হলে একেবাৰে তলৰ পৰা যদি কওঁ এ wholly separative indirect contact knowledge by wholly separative knowledge by indirect contact কাৰ হৈতে with the object of knowledge আৰু মই হলো নোৱাৰ আৰু object of knowledge তাৰ ওপৰৰটো কি a knowledge by separative direct contact তাৰ ওপৰৰটো knowledge by intimate direct contact আৰু একেবাৰে হাইয়েষ্ট হল knowledge by identity পৃথিৱীত যিমান জ্ঞান আছে এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি মোক যদি কবলৈ খোজে আমি যিবোৰ সাইন্টিফিক নলেজ এই সাইন্টিফিক নলেজবোৰ হয় একেবাৰে যেটো wholly separative indirect contact কাৰণ সেই বস্তুটো কিন্তু এজন হিউম্যানিটিজৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে এজন সংগীতৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ হয়তো দ্বিতীয় পৰ্যায়টো মানলৈকে যায় আজি যদি তেণ্ডুলকাৰক আপুনি মাতি আনি যদি কয় যে ইয়াত যদি মাতি আনি তেণ্ডুলকাৰক যদি কয় যে তোমাক আমি সংগীতৰ ওপৰত 5 ঘণ্টা বক্তৃতা দিম তুমি 5 ঘণ্টা সংগীতৰ ওপৰত বক্তৃতা শুনিব লাগিব তেওঁৰ বাবে জানো সম্ভৱ হ'ব কিন্তু অৰ্ডিনাৰি ভাবে এজন ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি ৰাপ থকা মানুহ এজনে শুনি দিব গতিকে যিমানে মূল বস্তুটো হল বিষয় আৰু বিষয়ৰ মাজত ইউনিফিকেশন আৰু একেবাৰে হাইয়েষ্ট যেতিয়া মই আত্মাৰ দ্বাৰা সত্যক দৰ্শন কৰিম তেতিয়া যেটো বস্তুক মই দৰ্শন কৰো অবজেক্ট অফ নলেজ becomes an inseparable part of my life with this let me allow to conclude here if you want to interact we can interact for few minutes thank you